چین کے ہاتھوں بھارت کی تاریخی بےعزتی اور ہزیمت کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لداخ کے مقام پر انڈین فورسز نے جو چین سے چھیڑخانی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب لگتا ہے معاملہ انڈیا کے ہاتھوں سے باہر نکل چکا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب انڈیا کے اس کارنر کی جانب سے مودی سرکار کو بےعزتی کی کوئی نہ کوئی خبر نہ موصول ہوتی ہو۔ چینی فوجی دستے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو کراس کر کے 8 سے 10 کلومیٹر تک اندر تک اپنی موجودگی کو محفوظ بنا چکے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ٹینکس کے ساتھ فوجی مشقیں جاری ہیں، اور انڈین آرمی چیف اور انڈین آرمی جو آئے روز پاکستان کو گیدڑ بھبکیاں دینے کا سلسلہ شروع رکھتے ہیں، چین کے سامنے ان کی بولتی ایسے بند ہے کہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کے علاقے میں گھس جائے تو اسے بذریعہ جنگ کی بجائے بات چیت کے ذریعے واپس اپنے علاقے میں جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور انڈیا کے چین کے خلاف خاموش رہنے اور جنگ نہ کرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ بزدل ہندوستانی افواج چین کے سامنے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال آج سامنے آئی ہے کہ لداخ کے اسی مقام پر ایک تازہ ترین جھڑپ میں چینی فوج نے انڈین آرمی کی یوں ٹھکائی کی کہ کرنل لیول کے رینک کے انڈین آفیسر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور انڈین آرمی کی بزدلی کی انتہا دیکھے کہ اپنا کرنل کھو دینے کے باوجود ابھی بھی وہ بدلہ لینے سے گریزاں ہیں، چینی فوج کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں، اور باقاعدہ بارڈر پر ہندوستانی فوجی بینرز لے کر کھڑے ہیں کہ چین کے فوجی واپس اپنے علاقے میں جائیں۔ یعنی ہندوستانی فوج گولیوں کی بجائے ترلے منتوں سے اپنا کام نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چینی فوج نے ہندوستانی علاقے میں پیش قدمی کیوں کی ہے؟ چین کے کون سے مفادات کو ہندوستان ضرب لگا کر نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ اور کیا ہندوستان کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے؟ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی گلوان وادی میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان صورتحال کئی دنوں سے کشیدہ تھی، مگر اب ان جھڑپوں میں شدت آ چکی ہے، اور حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کے کرنل سمیت 3 فوجی ان جھڑپوں میں مارے جا چکے ہیں۔ چین کی جانب سے ان حملوں، ان جھڑپوں کی تصدیق کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے 2 بار بارڈر کی خلاف ورزی کی اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی سرحدی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کشیدگی کا آغاز 5 مئی کو ہوا، جب 250 کے قریب فوجی اہلکاروں نے دونوں جانب سے گولہ باری کی تھی، جس کے بعد علاقے کی صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ 9 مئی کو شمالی سکم کے علاقے پر چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کو دھر لیا تھا۔ یہ تنازع 3488 کلومیٹر پر محیط لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کھڑا ہے، جس سے متعلق چین کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ اس کا ہے، جبکہ بھارت اسے اروناچل پردیش، جنوبی تبت کا علاقہ مانتا ہے۔ چین کی جانب سے اس تازہ ترین چوٹ پہنچنے کے باوجود انڈین میڈیا اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس خبر کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسے انڈر پلے کیا جا رہا ہے۔ انڈین میڈیا اپنی عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایک معمول کی سرحدی جھڑپ تھی جس میں دونوں اطراف کے فوجی مارے گئے ہیں، لیکن چینی فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں ابھی تک انڈین آرمی نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں، جبکہ دوسری جانب خود انڈیا کے اندر ہی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر کرنل لیول کا آفیسر مارا گیا ہے تو آپ جھڑپوں کی شدت کا اندازہ خود ہی لگائیے۔ یہ معمول کی سرحدی جھڑپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ معمول کے گشت پر کرنل لیول کے افسران نہیں جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ 1975 کے بعد پہلی بار چین کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں بھارتی فوج کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور خود بھارتی دفاعی تجزیہ نگار ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اب کی بار مکمل تیاری کے ساتھ بارڈر پر موجود ہے، اور بھارت نے اگر کوئی پنگا لیا تو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھارتی جوان بدلے کی کوشش کریں گے، تاہم اس میں بھی بھارت ہی کا نقصان ہوگا۔ اور آپ مودی سرکار کے گرگٹ کی طرح کی منافقانہ پالیسیز دیکھیے کہ جہاں ہر وقت پاکستان کے خلاف گیدڑ بھبکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جعلی بھڑکے ماری جاتی ہیں، تو وہیں جب چین ان کی فوج کی ٹھکائی کر رہا ہے تو اسے جواب دینے کی بجائے اس کا سیاسی حل نکالنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اسی ایک بات سے انڈین آرمی کی صلاحیت، قابلیت اور ہمت کا پول دنیا بھر کے سامنے کھل گیا ہے، اور حالیہ جھڑپوں میں انڈین آرمی کا کرنل لیول کے افسر ہلاک ہو جانے کے باوجود چین اور بھارتی کی اعلیٰ فوجی قیادت کے درمیان ہنگامی رابطہ ہوا، اور اعلیٰ فوجی قیادت کشیدگی میں کمی لانے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ چین انڈیا کے علاقے کا 1 انچ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی جانب سے بھارت پر یہ زور دیا گیا ہے کہ اپنے فوجیوں کو سرحدی خلاف ورزی سے وہ باز رکھے، اور کوئی ایسا یک طرفہ اقدام نہ کرے جس کا نقصان خود اسے ہی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انڈین آرمی افسر اور جوانوں کی ہلاکت کے بعد خود بھارتی دفاعی تجزیہ نگار انڈین میڈیا پر بیٹھ کر سوالات اٹھا رہے ہیں، اپنی فوج کی صلاحیت پر سوال کیے جا رہے ہیں، مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چین کے ہاتھوں ہلاک اہلکاروں میں
एक भारतीय फौज का कर्नल भी शामिल हो तो अंदाजा करेंगे कशीदगी में क्या होगा। यही होता है जब मीडिया प्रोपेगेंडा करे और हुकूमत से सवाल पूछने वाले को गद्दार करार दिया जाए। दूसरी जानिब बाद तज्जिया निगार तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि मालूम ये होता है कि चीन ने घर में घुसकर मारने का जारहाना बयान अपना लिया है। भारतीय कौम जानना चाहती है कि 3 फौजियों की मौत के बाद बदले की बात क्यों नहीं हो रही है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख रीजन में हजारों फौजी तैनात और भारी असला दोनों ममालिक की जानिब से नस्ब किया जा चुका है। चीन ने दुनिया पर वाजे किया है कि भारत सरहदी इलाके में मुसलसल कुशीदगी फैला रहा है और अगर भारत की जानिब से दोबारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई तो ऐसा ही जवाब उसे मिलेगा। चीन ने जब बॉर्डर क्रॉस करने पर एक अफसर समेत 2 भारतीय फौजियों को गोलियों से भून डाला तो उसके बाद भारतीय फौज मजीद खौफ का शिकार हो गई है। मोदी सरकार जो अभी तक लद्दाख तनाजे पर खामोश थी उस पर भी दबाव बढ़ने लग गया है। इस जिमन में अब कहा जा रहा है कि 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारतीय फौज की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1975 के बाद पहली बार चीन की जानिब से फायरिंग में भारतीय फौज की हलाकतें हुई हैं, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के खिलाफ क्या चल रहा है और कशीदगी किस लेवल की है। तज्जिया निगारों का मानना है कि चीन की जानिब से भारत को टेस्ट किया गया है। चीन इलाका छोड़ने को तैयार नहीं है और उस पर भारत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब 3 फौजियों की हलाकत के बाद देखना यह होगा कि भारत का क्या रद्देमल आता है। इस पर तज्जिया निगारों का कहना है कि इंडिया जानता है कि चीन उसके इलाके में घुस गया हुआ है। चीन ने फिजाई हदूद की भी खिलाफ वर्जी की है और अब भी अगर इंडिया खामोश रहता है तो चीन मजीद आगे बढ़ेगा। इस तनाजे की बैकग्राउंड अगर आपको बताते चलें तो इंडिया की जानिब से चीन को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिस पर यह भी कहा गया कि इंडिया सीपेक के रूट को काट कर रख देगा और पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कर लेगा। अभी इंडिया की धमकी की बाज़गश्त फिजा ही में मौजूद थी कि चीन ने पेशकदमी करते हुए इंडिया के इलाके में घुसने का फैसला कर लिया और लद्दाख रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते हुए 8 से 10 किलोमीटर तक अंदर घुस के तकरीबन 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा होने पर चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंच चुके हैं। चीन ने हत्ता के माउंट एवरेस्ट के बेस पर अपनी फौजें उतार दी हैं। जराए का कहना है कि गिलवान नदी लद्दाख रीजन समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौजें आगे तक मोर्चाबंद हो चुकी हैं। गिलवान नदी के मकाम पर चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हुए हैं और लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। चीनी फाइटर जेट लद्दाख रीजन में आजादाना परवाजें करते रहते हैं। उनकी जानिब से तो इंडिया के इलाके में घुसने की भी इतलात हैं, लेकिन भारतीय फिजाइया और भारतीय आर्मी मुकम्मल तौर पर खामोश है। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि बार बार आए रोज पाकिस्तान को गीदड़ भभकियों की सूरत में धमकियां देने वाली मोदी सरकार चीन के खिलाफ क्यों खामोश है। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ को सांप क्यों सूंघा हुआ है और घर में घुसकर मारने की बड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद क्यों है। बात बात पर पाकिस्तान को तड़ियां लगाने वाले इंडियन सरकार चीन के खिलाफ मिन्नतों और तरलों की पॉलिसी पर क्यों अमल पै रहा है। बार बार ये मनाजिर देखने में आते हैं कि लद्दाख रीजन में बॉर्डर पर इंडियन आर्मी बैनर्स लेकर खड़ी होती है जिसमें चीनी फौज से ये मिन्नत की जा रही होती है कि वो अपने इलाके में वापस चले जाएं। तज्जिया निगारों को कहना है कि भारत ने अमेरिका की शह पर पेशकदमी की थी, लेकिन चीन की जानिब से उसे ऐसा जोरदार तमाचा मिला है कि उसके अपने होश उड़ चुके हैं और अब अमेरिका उसे शाबाश देने के लिए और उसे मॉरल सपोर्ट करने के लिए बहरी बेड़ा इस इलाके में दाखिल कर चुका है। मगर चीन की जानिब से वाज़े ऐलान कर दिया गया है कि अगर चीन के मुफादात को ज़िक पहुंचाने के लिए किसी ने कोशिश की तो चीन भरपूर ताकत के साथ उसका जवाब देगा। ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही है कि चीन, इंडिया और नेपाल के दरमियान कशीदगी में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका अपने 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े तैनात कर चुका है और जवाब में चीन की जानिब से भी पेशकदमी की जा रही है। चीन के बहरी बेड़े भी समंदर में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। चीन ने कई बार अमेरिकी बहरी बेड़ों को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि कई बार उन्हें अपने इलाकों से बेदखल भी किया है। लद्दाख रीजन में सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि इतलात के मुताबिक भारत में आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की गई है जिसमें भारतीय वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों अफवाज के सरबराह, वजीर खारजा और दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की और इजलास में लद्दाख में हालिया कुशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया है। इंटरनेशनल दिफाई तज्जिया निगार यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत मौजूद नहीं है कि वो चीन को बराह रास्त जवाब दे सके। चुनाचे अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए और उनका ध्यान बटाने के लिए, अपनी बेइज्जती पर पर्दा डालने के लिए ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ किया जाए और इसीलिए बारहा पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से कहा जा चुका है कि अगर इंडिया की जानिब से कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ख्वातीन हज़रात,
بات یہ ہے وہ मुकम्मल सूरत हाल कि मोदी सरकार को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ रही है। और बिलाशुबा अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार के जंगी जुनून ने हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देने के बराबर कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। आइंदा 48 घंटे इस सूरत हाल में खासे अहम हैं और हम सब के इस प्लेटफॉर्म से कोशिश की जाएगी कि आपको वक्तन फवक्तन इस हवाले से अपडेट करते रहें। अगर आप ये अपडेट्स पर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।